దానికి మీ సంఘీభావంగా వచ్చినందుకు ఆయన ఇప్పుడే వచ్చిన రవీంద్ర రెడ్డి సార్ గారికి కూడా వెల్కమ్ సార్ ఫ్రమ్ IMA. My dear students and postgraduates, it is really a sad day for all of us. మనందరికి కూడా ఒక బాధాకరమైన రోజు. ఇక్కడ ఎవ్రీ మెడికల్ కాలేజ్ మనం చూసినట్టయితే more than 70% I think they are girls, బట్ స్టిల్ మనందరికీ కూడా రక్షణ చాలా కరువైంది ఈరోజు. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ది డ్యూటీ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ మనందరికీ కూడా రక్షణ కల్పించాలి. మేబీ యాజ్ డాక్టర్స్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ ఓన్లీ ఫర్ డాక్టర్స్, బట్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ అందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్క స్త్రీకి ఎవరమైనా ధైర్యంగా వెళ్ళలేకపోతున్నాం. 70 ఏళ్ళ ముసలమ్మ నుంచి చిన్న 5 years కానీ 1 year బేబీని కూడా వదులుతలేరు దుర్మార్గులు ఈ మధ్య. సో మనందరం కూడా డెఫినెట్గా మన హక్కుల కోసం మనం పోరాటం చేయవలసిన రోజు వచ్చింది. ఈరోజు వెస్ట్ బెంగాల్లో అయింది కానీ మనకు తెలియని ఇన్సిడెన్సెస్ రోజు వేల ఇన్సిడెన్సెస్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. మేబీ ఇప్పుడు బికాజ్ ఒక డాక్టర్కి అయ్యింది అని తెలిసింది కానీ మనకు ఎన్నో ఇన్సిడెన్సెస్ దేశవ్యాప్తంగా సో మెనీ విమెన్ ఆర్ గెటింగ్ విక్టిమైజ్డ్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ అవర్ డ్యూటీ టు ఫైట్ ఫర్ అవర్ రైట్స్ ఫస్ట్ అండ్ as well as for women. So ఎప్పుడైనా Indian Medical Association is always with the medical students in any issue. We have always been with you for the National Medical Council issue, whatever it may be, any other issue, always Indian Medical Council Association is always there with you. We are always there with you, always though. Now I request our national past Vice President Dr. Ravindra Reddy garu to give few words. Friends, all of us know that IMA National Headquarters is watching the proceedings very closely. They were given a bunk call for tomorrow nationwide. All branches are participating. IMA Medical Students Network, IMA Junior Doctors Network, pharmacists, lab technicians, paramedical staff, all should participate tomorrow. And this protest, I would say, we should take to the highest level. And now both the governments are watching. We have some demands pending for a long time. One is Central Act Against Violence. Ee agitation edaithe protest edaithe nadustundo deshavyaptanga idi continuous ga successful ga naduste we have got a very good platform. Spinning wicket, we are all spinners, and this take advantage. Protest, let the government realize. And I don't say officially, but the unofficial news is central government is forming a parliamentary stand committee to form as Central Act Against Violence. This is the news. ఇప్పుడు మన ప్రొటెస్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటే మనకు అది వచ్చే అవకాశం ఉంది కనుక ఒక రోజుని ఇచ్చారు అవసరం పడితే 8 రోజులనే చేస్తాము. దే సెడ్ ఓన్లీ 1 day. ఫర్ టైం బి
don't know, it may be extended. And you youngsters, it is your future. We are all there to guide you. IMA is a senior, like a parent-like body, parent body. Is ready to guide you on all the occasions. Thank you very much, Pawan, for giving me opportunity. Once again, I want to give an assurance that we are there with you. It is not that మేము ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటున్నాము, మా స్టూడెంట్ లైఫ్ అయిపోయింది అని కాదు. మేము కూడా ఇబ్బందులు పడచ్చు. ఎనీ డాక్టర్, ఎనీ హాస్పిటల్ రేపు కనుక నడిపిస్తే వాళ్ళపైన ఫస్ట్ మేము దాడి చేస్తామన్నట్టు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడి టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఎవ్రీబడి స్టాప్స్ ఓపీ సర్వీసెస్. They come for the dharna tomorrow at 11 o'clock till 2 o'clock. We are going to have dharna here. So I request all the students to gather, and it is not a problem of only doctor. All the Mahila Sangam, the legal cell, everybody has to participate. Pharmacists, physiotherapists, vocational therapists. I am happy that nursing staff also are coming. So I request, because it's a harm on every woman. It is not that a doctor woman. It is the women itself, it is a hard thing. So I request everybody, we are there with you and we'll fight for it, and we'll ensure that every hospital there should be a secure atmosphere. At every government hospital, we should ensure, we should form a committee to see whether that environment is safe to work there or not. So I requested the central team also to go to every medical college, every government hospital to see whether the doctor can function fearlessly. To continue with our unity, and I request everybody to pass on the message. This message should go to the central government, and only then this can be implemented. And I request everybody, call your friends, tell them tomorrow is going to be a day of agitation. It is a do or die situation. We have practiced for over 20 years. It is not the matter that we have practiced, we have finished. No, it is for the future generation. For all the youngsters, tomorrow the environment should be safe and you should feel proud. ప్రతి ఒక్కరు ఏంటంటే దాడి చేసి వాళ్ళు నేర్చుకున్నారు. They are taking the help of the politicians to get rid of all the legal problems. So we should also learn how to extract from the politician. So I request everybody to put pressure wherever you are working. Put a pressure that this place is not suitable for working itself. Leave alone the facilities. Our life is at danger. So we will all protest together and we all will help you. We are there to with you and we will be there with you. Always in the forefront, along with the JDA, Junior Doctors Association, Government Doctors Association, HRDA. There are different names are there for different organizations, but we are all the same. FORDA, that is the, that association is at Calcutta. So that they are also in the forefront. The inhuman act of gang rape and later killing her. And when we went and the doctors there, they went for agitation. After 1 week only, because of the agitation, they have asked for the CBI inquiry because of the pressure. So the CBI inquiry ordered. The very next day, the CBI team is there in Calcutta, RG College. Then 1,000, around 900 to 1,000 miscreants, doctor protesters who are there. They are just protesting. This is very inhuman act, and we should fight till the government acts in a very proper way, not just by eye-washing things. They should implement the acts properly, and as per the call given by the Central IMA, we are going for closing all the OP services, all services except the emergency services as per the guidelines given. So in emergency services, the pitch meet and close will be there for 24 hours. Then, as our Vice President has said, if the action will continue, some days we might have to close down. That depends on the call by the దేశాలలో చూస్తున్నాము. యువ డాక్టర్లు తలుచుకుంటే దేశంలో సిపి యాక్టే కాదు, మనం ఏ యాక్ట్ రావాలన్నా యాక్ట్ రావాలి. పంజాబ్ లో రైతులు ఎట్లా చేసారో గుర్తుందా యువ డాక్టర్లందరికీ? ఆ చట్టాలు వెనక్కి తీసుకునేదాకా ఇప్పుడు కూడా మన పోరాటము 2 రోజులు, 1 ప్రోగ్రాము, 2 ప్రోగ్రాములు కాదు. ఇది నెల కావచ్చు, 2 నెలలు కావచ్చు, 6 నెలలు కావచ్చు, సంవత్సరం కావచ్చు. ఎన్ని రోజులైనా యువ డాక్టర్లు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటే, మమతా బెనర్జీ గారు కాదు, కేంద్ర ప్రభుత్వమే దిగొచ్చేదాకా ఏ ఒక్క యువ డాక్టర్ కూడా మనము రక్తం చిందించడానికైనా కూడా సిద్ధంగా ఉంటే
ఏ చట్టమైనా వస్తుంది, నిందితులకు శిక్ష పడుతుంది. ఎవ్వరు కూడా ఇట్లా తగ్గాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు దేశంలో, ఎందుకంటే వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చి నిజామాబాద్లో చదువుతున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. మీరు కూడా మీ రాష్ట్రాలకు కాంటాక్ట్ చేయండి, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఇటు కాంటాక్ట్ చేస్తాము. దేశం అంతటా యువ డాక్టర్లు తలుచుకుంటే అవసరమైతే చలో వెస్ట్ బెంగాల్, అవసరమైతే చలో దీదీ, చలో దీదీ అనేటట్టుగా ఉండాలి. దీదీ దగ్గరికి పోయి ఇంటికి దేశమంతలో ఉన్నటువంటి యువ డాక్టర్లు చలో వెస్ట్ బెంగాల్, అవసరమైతే ఆమె ఇంటినే ముట్టడి చేసేటంత స్థాయిలో మనం ఖచ్చితంగా ఈ పోరాటం చేస్తే ఎవరిని మనం అడుక్కోవాల్సిన పర్లేదండి. ఎప్పుడు కూడా యాచించే స్థితిలో యువత ఉండకూడదు. ఎప్పుడైనా మనము శాసించే స్థితిలో ఉండాలి. అప్పుడే శాసిస్తేనే మనం అనుకున్న చట్టాలు మనకు వస్తాయి, మనం అనుకున్న సాధించగలుగుతాము. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఇది పూర్తి స్థాయిలో వచ్చేంత వరకు ఎవ్వరు తగ్గాల్సిన పని లేదు. ప్లీజ్ కంప్లీట్ బ్లాక్ ద రోడ్ నౌ. నేను డాక్టర్ కవితా రెడ్డి, ఐఎంఏ స్టేట్ పాస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. సో డెఫినెట్గా ఇది చాలా బాధాకరం. ఒక స్త్రీ మీద అత్యాచారం అంటే మనకి ఇండిపెండెన్స్ నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం ఏమనుకున్నాం, ఒక స్త్రీ అర్ధరాత్రి ఒంటరిగా తిరిగితే మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది. నిన్ననే మనం ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం, 78వ ఇండిపెండెన్స్ డే. ఇప్పటికీ కూడా స్త్రీలకు ఒక రక్షణ లేదు మన దేశంలో ఎక్కడ కూడా. ఇది నాట్ ఓన్లీ డాక్టర్స్, ఈరోజు మా పీజీ స్టూడెంట్కి జరిగింది, రేపు ఎవరికైనా జరగవచ్చు. ఇట్ మేబీ లీగల్ వాళ్ళకు జరగవచ్చు, బిజినెస్ పీపుల్కి జరగవచ్చు, ఎవరికైనా కూడా జరగవచ్చు. కాబట్టి మేము ఒక స్త్రీకి రక్షణ కల్పించాలి. మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని కోరేది ఏమంటే మన దేశవ్యాప్తంగా కూడా స్త్రీకి రక్షణ కల్పించాలి. ప్లస్ స్ట్రింజెంట్ యాక్షన్స్, స్ట్రింజెంట్ రూల్స్ తేవాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. అండ్ ప్రతి ఒక్క హాస్పిటల్లో మా పీజీ స్టూడెంట్స్కి కానీ, మా మెడికల్ గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్కి కానీ రక్షణ కల్పించాలని మా స్టేట్ గవర్నమెంట్ని కానీ, మేము సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని కానీ కోరుతున్నాం. మరియు ఇంకొక ముఖ్య గమనిక ఏమంటే, మేము రేపు ఉదయం 6 గంటల నుంచి సండే ఉదయం 6 గంటల వరకు ప్రతి ఒక్కరు నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా అందరం కూడా మా ఓపీ సర్వీసెస్ నిలిపివేయడం జరుగుతుంది. ఓన్లీ ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ నడుపుతున్నాం. ధన్యవాదాలు. 40 మంది గుండాలు వచ్చేసేసి ఆ హాస్పిటల్ను ధ్వంసం చేయడం, ఒక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ని కూడా ధ్వంసం చేశారంటే అక్కడ అసలు ప్రజాస్వామ్యం అనేది అసలు ఉందా అనే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. మరి ఇన్ని రోజుల నుంచి ఇంతమంది జూనియర్ డాక్టర్లు కావచ్చు మేమందరము పూర్తి స్థాయిలో రోడ్ల మీదకి వచ్చి చేస్తున్నా కూడా ఇప్పటి వరకు అక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో కానీ తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కానీ ఎలాంటి స్పందన ఉన్నట్టయితే కనబడడం లేదు. ఇంకా దీన్ని పూర్తిగా తీవ్ర స్థాయిలోకి ముందుకు తీసుకెళ్తాం. దీనికి ప్రత్యేకమైన చట్టం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. పూర్తి స్థాయిలో సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేసేసి మొత్తం నిజాలు తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. మొదట ఏం చెప్పారు, అక్కడ ఒక అబ్బాయి మాత్రమే రేప్ చేశాడని చెప్తున్నారు. కానీ పోస్ట్ మార్టం నివేదిక ప్రకారం చూస్తే అక్కడ ఒక వ్యక్తి చేసినట్టుగా లేదు. చాలా అవయవాల నుంచి, చాలా భాగాల నుంచి రక్తస్రావం అనేది చాలా తీవ్రంగా జరిగింది. చాలా ఎముకలు అక్కడ విరిగిపోయి ఉన్నాయి, చాలా చోట్ల గాయాలు ఉన్నాయి. అక్కడ పరిస్థితి చూస్తే చాలా తీవ్రతరంగా కనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా గుండాలు వచ్చి మళ్ళీ ఆ సాక్ష్యాలను కూడా తుడిచిపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా పెద్ద వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అక్కడ పశ్చిమ బెంగాల్లో ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. ఇంత దారుణమైనటువంటి అకృత్యాలను ఖచ్చితంగా తొలగించేసి ఈ దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో నివేదిక తీసుకొచ్చేసి అక్కడ ఎవరైతే నిందితులు ఉన్నారో వాళ్ళు ఎంతటి స్థాయి వారైనా సరే వారిని ఖచ్చితంగా శిక్షించాల్సిన అవసరం ఉంది. వాళ్ళని ఉరి తీయాల్సిన అవసరం ఉంది. మళ్ళీ భవిష్యత్తులో ఇట్లాంటివి జరగకుండా అసలు ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కావచ్చు, ఈ డాక్టర్ల రక్షణ కోసము, మా జూనియర్ డాక్టర్ల రక్షణ కోసము మరి ఎలాంటి చర్యలు ముందర తీసుకుపోతున్నారో ప్రభుత్వాలు తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. లేని పక్షంలో ఇప్పుడు కేవలం ఓపీలు బంద్ చేసేసి కేవలం ఎలక్టివ్ సర్జరీలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మాత్రమే బంద్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో ఎమర్జెన్సీస్ కూడా బంద్ చేసే తీవ్రమైన స్థాయి కూడా మా జూనియర్ డాక్టర్ కావచ్చు, ఇటు ఐఎంఏ తరఫున కావచ్చు, గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ తీవ్రమైన చర్యలకు కూడా పాల్పడబోతున్నాము. ఎందుకంటే వీటికి పూర్తిగా ప్రభుత్వాలే బాధ్యత వహించాల్సిన అవసరం ఉంటుందని. ఎందుకంటే ఇంతమంది జూనియర్ డాక్టర్లు చాలా ఆవేదనతో, మన నర్సింగ్ స్టాఫ్ కావచ్చు, మా సిబ్బంది కావచ్చు, ప్రజలందరూ ఒక అమ్మాయికి హాస్పిటల్లో కూడా రక్షణ లేదు అంటే ఇది ఏమంటారు, హత్య గురించి, అత్యాచారం గురించి మీకు తెలిసిందే. ఆల్మోస్ట్ ఒక 4-5 days అవుతుంది ఇట్లాంటి ఘటన జరిగి. ఇంకా ఎటువంటి స్పందన కనిపించట్లేదు అక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కానీ మన కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కానీ ఎటువంటి స్పందన అనేది లేదు. ఇది చాలా బాధపడాల్సిన విషయము. సో మెయిన్గా మా డిమాండ్స్ ఏంటంటే వెంటనే
అది హత్య వెనకాల ఇటువంటి దాని వెనకాల ఉన్న నిందితులు ఎవరైనా సరే, ఎంత పెద్దవాళ్ళైనా సరే ఖచ్చితంగా సాక్ష్యాలతో సహా ఖచ్చితంగా పట్టుకొని వాళ్ళకి కఠినమైన శిక్ష విధించాలని కోరుతున్నాము. అదేవిధంగా బాధితురాలు కుటుంబానికి న్యాయం జరిగేలా చేయండి అని కోరుతున్నాము. సిపిఐ యాక్ట్ అనేది వెంటనే అమలు చేస్తే ఇంకా రాబోయే ముందు రోజుల్లో ఇటువంటి సంఘటనలు జరగకుండా జాగ్రత్త పడొచ్చని మేము కోరుతున్నాం. సిపిఐ యాక్ట్ వెంటనే అమల్లోకి తీసుకురావాలని మేము కోరుతున్నాం. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ని పీజీని ఈరోజు ఈ రోడ్డు మీకు రావాల్సిన అవసరం కేవలం మనకు బాధితులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమెకు న్యాయం జరగలేదని ఇంకా అండ్ జనాలకి ఎవరైతే నిర్భయ దిశ కేసుకి ఎలా అయితే అందరూ జనాల వరకు పోయిందో ఈ మీడియా ద్వారా వీక్షకులందరికీ మీరు కూడా మీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయాలి, గవర్నమెంట్ మీద ప్రెషర్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో రోడ్డుపైకి ప్రొటెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మా ముఖ్యమైన డిమాండ్స్ బాధితురాలకి అన్యాయం చేసిన ఎవరైనా కానీ, వాళ్ళు ఎంత కానీ ఎంత రాజకీయవేత్తలు కానీ ఎవరైనా కానీ వాళ్ళకి గుంజుకొచ్చి ఉరి తీసేంత వరకు మా ఈ డాక్టర్ల పోరాటం ఆగదు. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఓపీస్ అండ్ ఎలక్టర్స్ మాత్రమే బైకాట్ చేస్తాం. ఆ న్యాయం జరగకపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నమెంట్ కానీ మన రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ మద్దతు కానీ తెలుపకపోతే, న్యాయం జరగకపోతే ఎమర్జెన్సీస్ కూడా ఇండియా వైడ్ మొత్తం భారతదేశం మొత్తం బాయ్కాట్ చేసి రోడ్డు మీద కూర్చుంటే కొల్లలం అయ్యేంతవరకు చూసుకున్నాం. ఎందుకంటే మా తోటి విద్యార్థిని ఒక డాక్టర్ డ్యూటీలో డాక్టర్ తన ఇల్లు లాంటి హాస్పిటల్లో కానీ సేఫ్టీ లేని రోజు ఒక ఆడపిల్లకి ఎక్కడ సేఫ్టీ దొరుకుతుంది ఇండియాలో? ఇది ఒక డాక్టర్ సమస్యనే కాదు, ప్రతి సంఘాలకు చెప్తున్నా, ప్రతి ఉమెన్స్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళకి, ఎన్జిఓ వాళ్ళకి, ఏబీపీ వాళ్ళకి ఇస్తే మీరు కూడా ముందుకొచ్చి ఈ అత్యాచారాన్ని, ఈ ఘోరమైన రేపుని ఖండిస్తూ జనాలందరికీ నిందించాలని బాధ్యతలు న్యాయం జరగాలని కోరుకుంటున్నాము. ఇలాంటి క్రూరమైన ఘటన ఇంకా జరగకుండా ఉండాలంటే వెంటనే సెన్ పట్టుకొచ్చి దానికి ఒక జియో ఇచ్చి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే డాక్టర్ల పైన ఇంకోసారి హెల్త్ వర్కర్స్ పైన ఎవరి మీద చేయాలంటే ఒక సగటున వ్యక్తికి భయపడేలాగా ఖచ్చితంగా యాడ్స్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. వెంటనే సిపి ఎంక్వైరీ వెంటనే లేట్ చేయకుండా బాధితులకి న్యాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. ఐఎమ్ డాక్టర్ శిల్ప, సీనియర్ రెసిడెంట్ జిఎంసి నిజామాబాద్. అక్కడ డాక్టర్లు శాంతియుతంగా చేసినటువంటి ర్యాలీలో మాప్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఎంటర్ అయిపోయి మనం దుండగులంతా ఎంటర్ అయ్యి ఎంత వాండలైజేషన్ చేశారో మనం అక్కడ చూడొచ్చు. ఎంత పరిణామం ఎదురైంది అక్కడ అనంటే గొంతుల్ని నొక్కేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అక్కడ ఉన్నటువంటి గవర్నమెంటే. ఇది చాలా దయనీయకరమైనటువంటి విషయము. మేము ఇక్కడ నుంచి తెలంగాణ నుంచి మేము సంఘీభావం అందరం తెలియజేస్తున్నాం. ఇప్పటివరకు జూనియర్ డాక్టర్స్ చేశారు, రేపటి నుంచి ఐఎంఏ నుంచి కూడా మాకు సపోర్ట్ అనేటువంటి రాబోతుంది. ఎలక్టివ్స్, ఓపీస్ అనేటువంటి అన్ని బైకాట్ చేస్తున్నాము. వీలైతే ఎమర్జెన్సీస్ కూడా బైకాట్ చేస్తాము. వీలైతే మేము వెస్ట్ బెంగాల్ కూడా వెళ్ళి కూర్చుంటాము. ఇప్పటికీ అక్కడ ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ ఏమీ చెప్పట్లేదు. ఇంకా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా దీని గురించి పెద్దగా స్పందించలేదు. అన్ని న్యాయం జరగాలి, అందరూ స్పందించాలి. సిబిఐ కూడా వెంటనే సాక్ష్యాలను దొరకబట్టి అసలు ఎంత పెద్దవాళ్ళైనా సరే వాళ్ళను ఉరి తీయాలి. మళ్ళీ ఒకరు ఇలాంటి చేయాలంటే వాళ్ళకు దగ్గురుపాటు కలగాలి అని మేము కోరుకుంటున్నాం. నిజామాబాద్ శాఖ తరఫున మేము జూడాకి ఇక్కడ జరిగిన అత్యాచారం ఏదైతే ఉందో అది డాక్టర్ కాదు, ఒక స్త్రీ పైన జరిగింది, ఒక ఆడపిల్ల పైన జరిగింది. ఇది కేవలము డాక్టర్లే సమ్మె చేయాలి, డాక్టర్లే ప్రొటెస్ట్ చేయాలి, డాక్టర్కే సంఘీభావం తెలపాలి అవసరం లేదు. ఇది విమెన్ పైన అత్యాచారం. అది కాకుండా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పైన దాడి చేయడము, అక్కడ ఉన్న ఫర్నిచర్ని ధ్వంసం చేయడము, అక్కడ ఉన్న డాక్టర్ల పైన దాడి చేయడము, వాళ్ళ మనోభావనకు గురి చేస్తూ వాళ్ళు ఇంకా డ్యూటీ చేయొద్దు, పేషెంట్లకు ఇబ్బంది పెట్టాలన్న ఉద్దేశము, తర్వాత ప్రజలు కష్టంలో దింపే దిశగా ఇది అత్యాచారము. ఇది అందరూ గమనించాలి విషయము. దీనికి కేవలం ఇవాళ ప్రత్యేకంగా డాక్టర్లు ఈ విధంగా ప్రొటెస్ట్ చేయడానికి అవసరం రావద్దు. ఇది ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత. స్త్రీ సంఘాలకు, లీగల్ సర్వీసెస్, పబ్లిక్ అందరూ సంఘీభావం తెలపాలి, అందరూ ప్రొటెస్ట్ చేయాలి, అందరూ బంద్ పెట్టాలి. ఇది ఇట్లాంటి అత్యాచారం జరిగితే రేపు కేవలం డాక్టర్లకే కాదు, టీచర్ల పైన జరగచ్చు, న్యాయవాదుల పైన జరగచ్చు. ఎవరంటే వాళ్ళు గుండాగర్దీ చేసుకుంటూ గుండా మాఫియాతోటి రావడము, వాళ్ళపైన ధ్వంసం చేయడము, ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్ పైన రావచ్చు, ఎవరికైనా రావచ్చు. సో పబ్లిక్ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ పొలిటికల్ గుండాస్ని
అరికట్టాలి అంటే అందరూ మా ప్రొటెస్ట్లో జాయిన్ కండి, అందరూ సంఘీభావం తెలపండి, అందరూ జాయిన్ కండి అని పిలుపునిస్తున్నాము. ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ తరఫున తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. దీనిపై అసోసియేషన్ బాగా సీరియస్గా చేస్తుంది. మేము ప్రాణాలు గుప్పిట్లో పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాము. ప్రతి మెడికల్ కాలేజ్లో చూసినట్లయితే మగవాళ్ళు భయపడుతున్నారు ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్లు కావడానికి. ఇప్పుడు 70% ఆడవాళ్ళు ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్నారు, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్నారు. ఈ విధంగా దాడి జరిగి ప్రభుత్వం ఏమి చేయకుండా మౌనంగా ఉంటూ 17 మంది ఎంపీలు స్త్రీగా ఉన్నారు. వాళ్ళ స్టేట్ నుండి ఉన్న స్త్రీలు వాళ్ళు కూడా నోరిప్పడం లేదంటే ఎంత పెద్ద మాఫియా, ఎంత పెద్ద పొలిటికల్ ప్రెషర్ ఉందని ఊహించుకోవాలి. దీనికి తగిన పరిష్కారము పబ్లిక్ చేయాలి. రేపు మేము 17వ తారీఖు నుండి 18వ తారీఖు 6 గంటల నుండి ప్రొద్దున 6 గంటల వరకు మేము ఎటువంటి ఓపీడీస్ చూడడం లేదు. ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్ నిలిపివేయడం లేదు. ఇప్పుడైతే ఓపీడీ బంద్ చేశాము, కానీ ప్రజలు, పబ్లిక్, గవర్నమెంట్ స్పందించకపోతే మేము ప్రాక్టీస్ చేయడం మానేస్తాము. మేము కూడా ఇంట్లో కూర్చుంటాము. దీన్ని స్ట్రైక్ అననే అనము. ఇది మా ప్రాణానికి సంబంధించిన విషయం కాబట్టి ఇది స్ట్రైక్ కాదు. వీఆర్ విత్డ్రాయింగ్ ఆల్ ద ఓపీడీ సర్వీసెస్ ఫర్ టుమారో. ఇది పబ్లిక్కి తెలియాలి.